warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya Rabbi hayyi' lana min amrina rashada waj'al ma'unataka al-husna lana madada. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karam. Wa la takilna ila فالعبد يعجز عن إصلاح ما فسد. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. أنت العليم وقد وجهت من أملي إلى رجائك وجها سائلا.
وأصولهم وفروعهم وذوي الحقوق عليهم أجمعين لأن الله تغشاهم بالرحمة والمغفرة والنور والنور والقصور والجنة وشفاعة الرسول فإن الله ملك رب غفور وإلى حضرة الرسول الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Untuk yang masih hidup, terutama diri kita, saudara-saudara kita, istri, suami, anak, cucu, sebut namanya di bapaknya masing-masing. Semoga panjang umur dalam taat kepada Allah, sehat walafiat, diteguhkan Islam imannya, dimatikan husnul khatimah. Al-Fatihah ila hadratin Nabi, khususan ila ruhil jasadi Imam Mahdi wa usulihi wa furu'ihi wa dhawil huquqi alaihim ajma'in wa yu'idu alaina min siddiqihim wa amanatihim wa tablighihim wa fadalatihim wa khususan ila ruhi fil jasadi. وأصولنا وفروعنا وذوي الحقوق علينا أجمعين اللهم طول عمرنا في طاعتك وطاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم في صحة وعافية اللهم صبرنا بالإسلام والإيمان أنت ولينا في الدنيا والآخرة توفنا وأهلنا وذرياتنا مسلمين وألحقنا بالصالحين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا شفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. Para ikhwan fillah, jamaah dan pengurus Masjid Jami' Baitul Muttaqin Sunterjaya yang mudah-mudahan senantiasa dikaruniai iman dan takwa buat kita dan keluarga keturunan semuanya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Melanjutkan muzakarah kita, musyawarah kita, tadarus kita masih surat 40, surat Al-Ghafir atau surat Al-Mu'min ya. Surat Mu'min atau surat Al-Ghafir, surat ke-40 ayat 28. وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه. Untuk memohon keberkahannya kita baca bersama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala rajulun mu'minun min ali fir'auna yaktumu imanahu ataqtuluna rajulan an yaqula rabbi Allah. Wa qala rajulun mu'minun
أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم وإن يك كذبا فعليه كذبه وإن يك كاذبا فعليه كذبه وإن يك صادقا يصبكم بعض الذي يعدكم وإن يك صادقا يصبكم بعض الذي يعدكم إن الله لا يهدي من هو مسرف كذاب إن الله لا يهدي من هو مسرف كذاب يا قوم لكم الملك اليوم ظاهرين في الأرض يا قوم لكم الملك اليوم ظاهرين في الأرض فمن ينصرنا من بأس الله إن جاءنا ومن ينصرنا من بأس الله إن جاءنا قال فرعون ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد قال فرعون ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد وقال الذي آمن يا قوم إني أخاف عليكم مثل يوم الأحزاب وقال الذي آمن يا قوم إني أخاف عليكم مثل يوم الأحزاب مثل دأب قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم مثل دأب قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم وما الله يريد ظلما للعباد وما الله يريد ظلما للعباد ويا قوم إني أخاف عليكم يوم التناد ويا قوم إني أخاف عليكم يوم التناد يوم تولون مدبرين يوم تولون مدبرين ما لكم من الله من عاصم ما لكم من الله من عاصم ومن يضلل الله فما له من هاد ومن
kadzalika yudhillullahu man huwa musrifun murtab. كذلك يضل الله من هو مسرف مرتاب الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم كبر مقتا عند الله وعند الذين آمنوا كبر مقتا عند الله وعند الذين آمنوا كذلك يطبع الله على كل قلب متكبر جبار. كذلك يطبع الله على كل قلب متكبر جبار وقال فرعون يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب. وقال فرعون يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا. أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا وكذلك زين لفرعون سوء عمله وصد عن السبيل. وكذلك زين لفرعون سوء عمله وصد عن السبيل وما كيد فرعون إلا في تباب. وما كيد فرعون إلا في تباب صدق الله العظيم. صدق الله العظيم بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وشفيعنا محمد وعلى آله. وقال رجل مؤمن. Waqala dan berkata siapa rajul mukminun min ali fir'aun. Berkatalah seseorang yang beriman dari keluarga Fir'aun. Yang rajul yang menyembunyikan imanahu, menyembunyikan imannya kepada Allah, kepada Nabi Musa. Dalam riwayat namanya Hizkil, ada riwayat lain namanya Habib, ada katanya Syam'an atau Sam'an, musyabbabah dan tidak ya. Ada yang pakai shin, ada yang pakai sin. Ini adalah orang yang pernah menginformasikan kepada Nabi Musa waktu Nabi Musa membunuh seorang pemuda dari kalangan Fir'aun. Lalu mereka mencari-cari siapa yang membunuh. Lalu mereka berkesimpulan yang membunuh adalah Musa. Saat mereka ingin menangkap Nabi Musa, maka ada seseorang wajah amin aqsal madinati rajulun yas'a qala ya Musa. Dari ujung kota ada seorang berkata tergopoh-gopoh, Musa, ya. Sesungguhnya mereka sedang muktamar
mereka sedang bermusyawarah untuk membunuh engkau, kabur. Nah, inilah orang yang menginformasikan supaya Nabi Musa kabur dari negeri Mesir sampai ke negeri Madian. Nah, orang ini juga yang kemudian menyanggah pandangan-pandangan orang-orang yang tidak beriman karena mereka ingin membunuh Nabi Musa alaihissalam. Jadi kehidupan umat manusia yang terdidik iblis pada zaman Nabi Musa mencapai puncaknya. Kenapa mencapai puncaknya? Saat itu yang ikut Nabi Musa hanya sedikit, sisanya ikut Fir'aun. Siapa Fir'aun? Fir'aun ini juga anak cucu Nabi Adam, tapi sudah menjadi pengikut iblis. Bahkan bisa jadi menjadi biang iblis. Jumlah mereka sangat banyak, luar biasa. Maka mereka sekongkol untuk menghabisi Nabi Musa alaihissalam. Maka ketika mukjizat Nabi Musa dikeluarkan pada waktu itu, ada bara, ada belalang, ada kodok, aneka macam ujian yang Allah berikan kepada Fir'aun, sehingga mereka gak betah tinggal di Mesir karena masalah yang mereka hadapi begitu luar biasa. Maka mereka mengejar Nabi Musa. Pada saat mereka mengejar Nabi Musa, nah ini seorang yang namanya si Habib ini, kemudian dia berkata, "Ataquluna rajulan, apakah kalian ingin membunuh seseorang, yaitu Nabi Musa alaihissalam? Adiyaqula, cuma disebabkan orang itu berkata, Rabbi Allah, Tuhanku adalah Allah. Wa qad ja'akum bil bayyinat, dan sungguh Nabi Musa itu telah datang kepadamu dengan bayyinat mir rabbikum." Tangannya kalau dimasukkan ke dalam ketiaknya nih berubah menjadi apa? Menjadi cahaya. Jadi nggak takut mati lampu ke Nabi Musa. Tongkatnya bisa berubah menjadi ular. Kalau dipukulkan ke batu, batunya bisa mengeluarkan air. Dipukulkan ke laut, terbelah menjadi jalan raya. Dan wa kallama Allah Musa taklima, Nabi Musa bisa berkomunikasi kepada Allah bil bayyinat, dengan aneka macam bukti konkret. Ini kata si Habib, dia kan buktinya nyata. Dia ngaku Nabi, dia menyembah Allah. Buat apa kalian bunuh? Nah, itu kata mereka. Orang yang sudah seperti itu saja masih Allah katakan yang tumu imanahu, menyembunyikan imannya. Jadi orang yang sudah terang-terangan membela Nabi Musa dengan ucapannya, Allah anggap masih menyembunyikan keimanan. Jadi bagaimana supaya iman kita tidak tersembunyi? Tidak cukup tasdiqun bil qalbi wa iqrarun bil lisani, tapi wa amalun bil arkan. Perlu diberi bukti yang lain. Kalau orang Islam itu nggak cukup KTP-nya, tapi juga dibuktikan dengan amalan-amalannya, rajin ke masjid, rajin bersilaturahmi dan seterusnya. Yang silaturahmi itu ditujukan untuk menjalankan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini kata si Habib, wa iyyaku kadziban, andaikan Nabi Musa itu kadziban, seandainya dia bohong, fa alaihi kadzibu, ya bohongnya buat dia. Tapi enggak ada nabi yang bohong. Tidak
tidak ada nabi yang bohong. Semua nabi itu siddiq, amanah, tabligh, fatanah. Makanya di awal tadi kita mohon, kita titip ya Fatihah buat para nabi supaya kita diberikan oleh Allah siddiqnya, amanahnya, tabligh dan fatanahnya para nabi. Nabi nggak ada yang bohong. Yang bohong siapa? Iblis. Jadi tukang bohong iblis. Memang iblis itu rajanya bohong. Maka ajaran Islam antara lain dilarang bohong. Maka yu'minu billah wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Ngomong yang baik, ngomong yang siddiq, ya, ngomong yang jujur. Lah ini Fir'aun ngomongnya ngawur, ya. Wa iyyakum shadiqan yusibkum ba'dul ladzi ya'idukum. Tapi kalau Nabi Musa siddiq, memang orang yang jujur, yusibkum akan menimpamu ba'du sebagian alladzi yang ya'idukum, yang Allah telah janjikan kepadamu. Jadi sudah diancam di Fir'aun, jangan menyakiti orang yang beriman. Innal ladzina fatanul mu'minina wal mu'minat tsumma lam yatubu falahum 'adzabu jahannam wa lahum 'adzabul hariq. Memfitnah orang yang beriman maka terancam azab neraka jahanam. Innallaha la yahdi man huwa musrifun kadzdzab. Sungguh Allah tidak akan memberikan hidayah orang yang musrif, melampaui batas, kadzdzab. Jadi selain setan yang disebut berdusta adalah orang kafir. Orang kafir itu disebut sama Allah ya fi takdzib. Orang kafir itu fi takdzib, dalam keadaan berdusta. Jadi ajaran Islam suruh jujur, ajaran setan ajaran bohong. Itu Nabi Adam dibohongi. Siapa yang bohongi? Iblis. Bahkan iblis itu berbohongnya sumpah. Wa qasamahuma, ya, saling bersumpah. Kalau kita ayo sumpah, apa begitu? Wallahi, itu setan. Wallahi manahakuma rabbukuma, Tuhan kalian tidak melarang kalian antil kuma, dari asyajarah pohon ini, illa an takuna malakaini aw takuna minal khalidin. Kalian tidak dilarang oleh Allah, sumpah ya, karena Allah nggak mau kalian menjadi malaikat atau kalian kekal di dalam surga. Inni lakuma laminan nasihin. Sumpah, sungguh aku ini cuma memberi nasihat saja. Masya Allah. Jadi setan itu berdusta. Jadi siapa raja dusta? Setan. Ya. Itu zaman di surga Nabi Adam sama Siti Hawa terusir dari dalam surga gara-gara dibohongin sama siapa? Sama setan. Di dunia Nabi Adam punya anak 81 orang, dibohongin, tapi Nabi Adam sudah punya bekal, nggak berhasil. Tapi ada satu anak Nabi Adam yang diculik, namanya Qabil. Qabil berhasil diculik sama setan. Punya anak 81, satu diculik setan, sedih luar biasa. Tapi pada zaman Nabi Nuh, itu setan sudah berhasil ribuan anak Adam. Hanya sedikit yang nggak berhasil dibohongin sama si setan. Siapa aja? Yang ada di kapal Nabi Nuh alaihissalam. Itu yang ada di kapal Nabi Nuh selamat, tidak tertipu oleh rayu, bujuk serta dustanya iblis. Tetapi sisanya termasuk anak Nabi Nuh yang namanya Kanaan, termasuk istrinya Nabi Nuh,
ikut dibohongin sama setan dan kena tipu, maka mereka mati menjadi orang-orang yang ikut setan. Alhamdulillah. Pada zaman Nabi Ibrahim lebih hebat lagi. Pengikut-pengikut iblis ini bahkan sudah terjadi raja di bumi. Namrud itu anak Nabi Adam juga sebenarnya. Tapi Namrud dibohongin sama setan, sama iblis sedemikian rupa sampai Namrud berubah jadi setan juga. Dan akhirnya Namrud membakar hidup-hidup Nabi Ibrahim alaihis. Gak ada yang nolongin Nabi Ibrahim. Siapa yang nolongin? Yang nolongin adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Hanya sedikit yang ikut Nabi Ibrahim, ya. Termasuk Nabi Lut alaihi salam. Nah, pada zaman Nabi Musa, pengikut iblis ini semakin banyak, sampai akhirnya dua golongan saja yang ada. Golongan yang ikut Nabi Musa dan golongan yang ikut Fir'aun. Lebih banyak yang ikut Fir'aun. Pada zaman Nabi Zakaria lebih parah lagi. Pada zaman Nabi Zakaria itu pengikut iblis sudah merajai dunia udah. Sampai-sampai mereka membunuh Nabi Zakaria. Ya, kenapa mereka bunuh Nabi Zakaria? Nabi Zakaria melarang bapak kawin kepada anak. Tapi Raja Herodus sama Herodia anak kandungnya pengen kawin, maksa. Gak ada yang berani melarang. Yang berani dibunuh. Maka satu-satunya yang melarang adalah perintah Allah. Nabi Zakaria alaihis. Nabi Zakaria mereka bunuh. Setelah Nabi Zakaria mereka bunuh, mereka ingin melangsungkan perkawinan ilegal, dilarang oleh anak Nabi Zakaria. Siapa namanya? Anak Nabi Zakaria, Nabi Yahya alaihis. Nabi Yahya pun mereka bunuh. Setelah mereka membunuh Nabi Yahya, maju ponakannya Nabi Yahya, saudara sepupunya Nabi Yahya. Siapa? Nabi Isa alaihis. Nabi Isa kemana-mana teriak, tidak boleh bapak kawin kepada anak kandung. Dan mereka pun ingin membunuh Nabi Isa alaihis salam. Alhamdulillah Nabi Isa jago silat, lompat, sekali lompat sampai langit, Masya Allah. Makanya Nabi Isa nggak kecolek, ya, buru-buru terbunuh, lecet juga enggak. Itu yang Allah katakan, wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin syubbiha lahu. Mereka tidak berhasil membunuh Nabi Isa. Mereka tidak pernah menyalib Nabi Isa. Siapa yang disalib? Syubbiha lahu. Orang lain yang dimirip-miripkan seperti Nabi Isa. Jadi yang terbunuh itu adalah orang kafir, ya. Temannya orang kafir juga yang mati terbunuh. Tapi memang setan luar biasa. Mereka ubah beritanya menjadi apa? Terbalik, bahwa yang mati terbunuh, yang mati disalib adalah Nabi Isa. Bukannya apa? Bohong lagi. Jadi mereka itu bohong bahwa yang mereka bunuh adalah Nabi Isa, yang mereka salib adalah Nabi Isa. Dan ribuan jutaan manusia tertipu. Setelah itu apa? Mereka rubah beritanya bahwa Nabi Isa berubah jadi anaknya Allah, dan Allah punya anak. Dan sampai hari ini 7 miliar penduduk bumi percaya Allah punya anak. Luar biasa. Hebat itu setan. Hebat itu setan. Memang setan sudah berjanji di hadapan Allah, seandainya anak Nabi Adam berupa jarum, jarumnya jatuh di lautan samudra yang luas dan dalam, pasti akan aku cari. Aku kirim pasukanku sampai aku temukan dengan GPS-ku. Jelas sekali, min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim wa la tajidu
belakang, dari samping kiri, dari samping kanan kelihatan, dan pasti akan aku tangkap dan akan aku masukkan ke dalam neraka jahanam. Dan mereka mayoritas akan kufur kepada engkau, bersyukur kepadamu. Makanya umat Islam jangan mimpi jadi mayoritas, enggak bakal, enggak mungkin, karena Allah pun sudah mengiyakan. Allah katakan wa qalilun min ibadiyasy syakur, memang sedikitlah hamba-hambaku yang bersyukur. Dan Allah sudah memberikan izin kepada syaitan, wastafziz man istata'ta minhum bisawtik wa khairik wa rajlik, silakan syaitan, kamu kerahkan pasukanmu untuk menyesatkan anak cucu Adam. Masya Allah. Wasyarikun fil amwal wal aulad, silakan kamu cincai dalam hal cari harta dan anak. Nah itulah hadirin, karena itu setan berkuasa sampai hari ini. Maka di akhir zaman anak setan namanya Dajjal, dan anak Nabi Adam namanya Imam Mahdi. Dan kita harus tekun ada di dalam barisan Imam Mahdi, dan selalu bermohon kepada Allah, semoga Allah kuatkan Islam iman kita, keluarga dan keturunan kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Jadi jangan takut hadirin, karena iblis itu menyesatkan manusia menjadi kafir, modalnya cuma bohong. Jadi janganlah kita berbohong, ya. Jadi kalau kita bohong berarti ngikutin setan. Ya, setan. Jadi ajaran setan bohong. Maka ajaran agama apapun selain Islam pasti ada ajaran bohongnya. Pasti itu. Ya, oleh karena itu mari kembali kepada ajaran yang benar, ajaran Islam. Kenapa? Tidak diterima agama kecuali agama Islam. Coba Tuhan pakai ada dua, pakai ada tiga. Ini benar apa benar? Udah jelas salah hadirin. Allah itu pasti esa. Jangankan Allah, hukum berlaku. Ya, ketua RT boleh nggak ketua RT ada dua? Nggak boleh. RT harus satu. Ketua RW satu. Lurah satu. Camat satu. Wali kota satu. Gubernur satu. Presiden satu. Lah kalau di satu negara presidennya dua, berantem gak kira-kira? Berantem. Di rumah boleh nggak suami ada dua? Lah berantem. Lah Tuhan pakai tiga, berantem gak kira-kira? Di mana otak ente gitu ya? Ya karena itu ayolah ya. An-Nasara wal Majus aslamu baina yadayhi, yang Nasrani yang Yahudi, ayo kembali kepada Allah. Enggak ada keselamatan kecuali dalam Islam. Kalau dikatakan di luar Islam selamat, itu bohongnya iblis, itu tipu dayanya iblis, dan sudah miliaran orang yang tertipu oleh iblis. Dan memang iblis menargetkan setiap anak Adam pasti ditargetkan supaya masuk ke dalam kerajaan iblis. Ya. Jadi hadirin rahmat Allah Subhanahu wa taala, ya. Inna Allah la yahdi man huwa musrifun kadzdzab. Allah tidak akan memberikan hidayah kepada orang yang keterlaluan bohongnya. Musrifun, melampaui batas, kadzdzab dan bohong. Ya. Jadi jangan berbohong, luar biasa. Wa ya qaumi lakumul mulkul yawma dhahirina fil ardh. Wahai kaumku, dikata si Habib nih yang nolongin Nabi Musa, ya. Lakumul mulkul yawm, hari ini ente boleh berkuasa, ya, fil ardh. Hari ini ente boleh senang-senang masih di dunia. Faman yansuruna min ba'sillah. Tapi siapa yang bisa menolong kita nanti dari azab Allah? Inja'ana, kalau datang azab dari ente boleh aja ngaku jadi raja, ngaku jadi penguasa,
baru di dunia ini saja. Ya. Apa kata Fir'aun? Qala Fir'aun, ma urikum illa ma ara. Ya. Tiadalah aku melihat kamu illa ma ara, kecuali apa yang aku lihat, apa yang aku pandang. Wa ma ahdikum illa sabila rasyad. Aku tidak memberikan jalan kecuali petunjuk yang terbaik. Masya Allah. Jadi Fir'aun ngaku petunjuknya petunjuk yang terbaik. Itu yang kata Allah ya di dalam Al-Quran ayat yang lain disebut qul hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'mala. Katakanlah, mau gak aku kasih tahu bil akhsarina a'mala, orang yang amalnya paling sesat, paling rugi. Siapa orang yang paling rugi? Alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya, yaitu orang yang tersesat di dunia ini, tapi wahum yahsabun, mereka mengira annahum yuhsinuna sun'a, orang yang paling cakep. Coba ya, jalan ke utara ngaku ke selatan, jalan ke timur ngaku ke barat. Wah, itu tersesatnya jauh sekali. Nyembah setan tapi ngaku nyembah Tuhan. Namanya juga Tuhan. Kalau dibalik jadi apa tuh? Hantu, hantu. Makanya kalau disebut Allah, isma'azzar qulubul ladzina kafaru. Kalau kita katakan Allah, orang kafir itu hatinya dongkol luar biasa. Bodoh amat, nggak apa-apa ya, dia dongkol, nggak ada urusan. Kami menyebut Allah bukan untuk membuat ente pada dongkol. Kami menyembah Allah karena dia memang penguasa langit dan bumi. Wahidul ahad, dialah yang maha esa ya, nggak boleh ada Tuhan lain. Wa qala alladzi aman, kata si Habib yang beriman menyembunyikan iman, ya qaumi inni akhafu alaikum misla yaumil ahzab. Wahai kaumku, jangan dengerin Fir'aun, aku takut kamu akan mendapatkan yang namanya kecelakaan seperti kaum-kaum terdahulu. Misla da'bil qaumi Nuhin wa 'Adin wa Samud, seperti kaum Nuh, kaum 'Ad, kaum Samud, walladzina min ba'dihim, dan kaum-kaum sesudahnya. Wa wallahu yuridu dzulmal lil 'ibad. Allah tidak pernah menginginkan kezaliman kepada hamba-hamba. Jadi kaum terdahulu, kaum Nuh, coba bayangkan Nabi Nuh waktu masih di surga, yang tertipu dua-duanya. Waktu di dunia Nabi Adam anaknya tertipu satu, tapi pada zaman Nabi Nuh ribuan yang tertipu. Pada zaman akhir zaman ini, zaman Nabi Muhammad SAW, penduduk bumi sudah 7 miliar, itu 6 miliar tertipu semuanya. Mereka tidak beriman kepada Allah. Mereka betul-betul dicuci otaknya sehingga mereka tidak menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kelakuan siapa itu? Kelakuan iblis yang memang sudah bersumpah mayoritas anak Adam akan mereka bawakan neraka. Wa ya qaumi inni akhafu alaikum yaumat tanad. Nanti akan ada hari panggil memanggil, seru menyeru. Itu setan nanti ya akan tidak mau disalahkan ya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala jadikan kita ya menjadi pasukan Imam Mahdi ya. Kuncinya jangan berbohong ya. Amanahlah, sampaikanlah, dan cerdaslah, dan tentunya jangan lakukan 3 dosa. Jangan sombong, jangan yang namanya serakah, dan jangan hasad. Insya Allah kita mohon kepada Allah, kita keluarga dan keturunan semuanya menjadi orang yang selamat mengikut nabi-nabi, para siddiqin, para syuhada, para sholihin.
Amin ya Allah ya rabbal alamin. Sadaqallahu maulana al-azim. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina syafi'ina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Waj'alna min khiyari ummatihi wa ahli syafa'atihi. Allahumma anfa'na bil Qur'an wa 'allimna bil ghufran wajma'na 'ala al iman. Allahumma ij'alhu lana imaman wa hudan wa rahmah. Allahumma dhakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafa an-nahar waj'alhu hujjatan lana la hujjatan 'alaina واغفر بوجهك الكريم يا كريم إلينا. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا شفيعنا محمد بعدد جميع ما في القرآن حرفا حرفا وبكل حرف ألفا ألفا والحمد لله رب العالمين. والله الوافق إلى أقوم الطريق. والسلام عليكم ورحمة الله